لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسٹر جاوید گھرال نے خواجہ آصف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت سے معذرت کر لی. کہا کہ درخواست گزار کے وکلاء میڈیا پر ان کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں. چیف جسٹس کو کیس کسی اور بینچ کے روبرو لگانے کے لیے فائل ارسال کر دی. لاہور ہائی کورٹ کا شہری کے پلاٹ پر قبضے کے خلاف درخواست پر سماعت. چیف جسٹس کا ایس پی کو پلاٹ کی چابی عدالت میں پیش کرنے کا حکم. عدالت کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر LGA جہانگیر پر سخت اظہار برہمی. اپوزیشن کا ٹولہ منافقت سے کام لے رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے. معیشت کی ABC سے ناواقف اپوزیشن پوائنٹ سکورنگ میں لگی ہوئی ہے. کرپٹ مافیا اور ان کے نیٹ ورک کو توڑنے میں 3 سال لگے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی پریس کانفرنس. ریور راوی پروجیکٹ سے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار ملے گا. تحفظات ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بھی ساتھی وزیر اعظم کے نظریے سے جدا نہیں ہو سکتا. دنیا کا سب سے لمبا ریور فرنٹ منصوبہ بنانے جا رہے ہیں. پورا منصوبہ کسی فنڈنگ یا لون کے بغیر پرائیویٹ ڈیولپر کی مدد سے مکمل ہوگا. وائس چیئرمین LGA SM عمران کی میڈیا ٹاک. کہتے ہیں زمینداروں سے مل بیٹھ کر تمام مسائل حل کریں گے. عمران سرکار مکہ اور NRO پر چل رہے ہیں. جس دن اپنے چہیتوں کو NRO دینے بند کیے وہ دن حکومت کا آخری دن ہوگا. اسما بخاری کا رد عمل. کہا ہمیں اپنی پاک دامنی کے سرٹیفکیٹ عمران نیازی سے لینے کی ضرورت نہیں. وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک کی قیادت میں ملتان کی MPAs کی بیٹھک. سیاسی صورتحال پر بات چیت. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار. نون لیگ کے اراکین اسمبلی 2 دھڑوں میں بٹ چکے. میم لیگ کے ساتھ صرف 2-4 بزرگ ہی رہ جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کی تنقیدی نشتر. کہا نون لیگ کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے کا ذمہ دار مری کا خودکش بمبار ہے. عوامی رکشہ یونین اور عوامی پاسبان نے بڑھتی مہنگائی اور LPG کی قیمتوں میں نان سٹاپ اضافے کے خلاف 30 جون سے احتجاج کا اعلان کر دیا. چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری کا وزیر اعظم سے اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں کمی کا بھی مطالبہ. باغوں کا شہر کچرا کنڈی بننے لگا. جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر. حکومت کے صفائی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. شہر میں پوش علاقوں میں بھی گندگی. تعفن پھیلنے لگا. بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ. شہری پریشانی کا شکار. اس کا خوشگوار احساس. شدید گرمی کے لہر کے بعد قدرت مہربان. شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی کی چھٹی. محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی. بارش کے بعد موسم خوشگوار. ہلکی دھوپ اور ٹھنڈی ہواؤں سے شہر کا موسم دل فریب ہو گیا. منچلے دل بہلانے کے نہر پر نہانے آ گئے. ڈبکیاں لگا کر گرمی خوب بھگائی. آندھی اور بارش سے متاثر ہونے والا بجلی کا ترسیلی نظام تاحال مکمل فعال نہ ہو سکا. 50 سے زائد فیڈرز متاثر. اچھرا مسلم ٹاؤن شفیقہ آباد کے علاقے شامل. بجلی کی بندش سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا. اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا حکم. آندھی اور بارش سے مختلف حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا. کہا امدادی سرگرمیوں میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. کورونا کے وار جاری. شہر میں ایک دن کے دوران 165 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. 24 گھنٹوں میں مزید 15 افراد جان کی بازی ہارے. صوبے میں 424 افراد میں وائرس کی تصدیق. مزید 40 افراد نے دم توڑا. لاہور پولیس کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے متحرک. حکومتی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر مزید 22 پرچے کٹ گئے. ماسک نہ پہننے پر 4 اور سماجی فاصلے کی خلاف ورزی پر 18 مقدمات درج. پنجاب ریونیو اتھارٹی ٹیکس وصولیوں میں تمام محکموں پر سبقت لے گئی. مقررہ ہدف سے زائد 16 ارب روپے کی وصولیوں کا امکان. پنجاب ریونیو اتھارٹی نے 10 ماہ میں مقررہ ہدف سے زائد 2 ارب کی وصولیاں کی. 1 تا 7 جون ہفتہ ماحولیات بھرپور طریقے سے منایا جائے. صوبائی وزیر ماحولیات محمد رضوان کی ہدایت. کہا ایسے عوامل کی روک تھام یقینی بنانا ہوگی جن کے باعث گلوبل وارمنگ کا مسئلہ بڑھ رہا ہے.
LWMC के ज़ेर एहतमाम हफ्ता सफाई मुहिम के हवाले से तकरीब का इनेकाद। वर्कर्स में यूनिफॉर्म, मास्क, ग्लव्स और जूते तकसीम किए गए। कमिश्नर लाहौर, चेयरमैन LWMC, CEO LWMC की शिरकत। चाइल्ड प्रोटेक्शन कवानीन में इस्लाहात के लिए कायम कमेटी का इजलास। बच्चों से बदसलूकी रोकने के लिए जामे और मौसर कानून साजी पर जोर दिया गया। सूबाई वजीर सैयद यावर अब्बास बुखारी कहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन केसेस के लिए अलग से अदालत कायम है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए सयाहत आसिफ महमूद के ज़ेर सदारत इजलास। कोरोना पाबंदियां नरम होने के बाद सयाहती सरगर्मियों में मुहतात इजाफे का फैसला। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ज़ेर तरबियत अफसरान की DC ऑफिस आमद। DC मुदस्सिर रियाज मलिक ने इस्तकबाल किया और लाहौर में जारी प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अफसरान को DC ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा भी कराया गया। दो रुकनी बेंच ने ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत से माजरत कर ली। दो रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस असद जावेद गुराल ने समाअत से माजरत की। जस्टिस असद जावेद गुराल ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार के वकला मीडिया पर मेरे खिलाफ बयान देते रहे। बेंच ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान को भिजवा दी है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको इसी खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। आज अहम केस की समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ की दरखास्त जमानत पर समाअत आज की गई। दो रुकनी बेंच ने ख्वाजा आसिफ की दरखास्त जमानत पर समाअत से माजरत कर ली है। दो रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस असद जावेद गुराल ने यह समाअत से माजरत की है। जस्टिस असद जावेद ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार के वकला मीडिया पर मेरे खिलाफ बयान देते हैं, इसलिए मैं तो केस पर समाअत नहीं करूंगा। बेंच ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान को भिजवा दी है। आम समाज जिससे माजरत की है, इसी वाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। केस जो है ख्वाजा आसिफ की दरखास्त पर आज ही जमानत पर समाअत का केस था। दो रुकनी बेंच ने ख्वाजा आसिफ की दरखास्त जमानत पर समाअत से माजरत कर ली है। मौक़िफ़ उन्होंने ये दिया है कि मीडिया पर मेरे खिलाफ बयान दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मैं माजरत करता हूँ। अब बेंच ने फाइल जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान को भिजवा दी है। उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा इस समाअत के बारे में। जी बिल्कुल, नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ जो है उनकी दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत के रूबरू जब दरख्वास्त ख्वाजा आसिफ के मुखिलाफ पेश हुए तो जस्टिस असद जावेद गुराल ने उनकी दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत कर ली और कहा कि वो इस केस पर समाअत नहीं कर सकते। जस्टिस आलिया नीलम ने दौरान समाअत रिमार्क दिए कि अगर आप मीडिया टॉक शोज में जजेस के खिलाफ गुफ्तगू करेंगे, बयान देंगे, तो जजेस किस तरह से आपके केसों पर फैसले कर सकेंगे। अदालत ने इस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाते हुए किसी दूसरे बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश कर दी है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नैब ने उनके खिलाफ झूठा और गलत जो है वो रेफरेंस दायर किया है। उनका ये कहना है उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया और वहाँ पर FBR में दीगर सरकारी इदारों में उनकी जायदाद और बैंक अकाउंट का मुकम्मल रिकॉर्ड है, जबकि उन्होंने भी नैब हुकाम को अपनी जायदाद और अकाउंट के हवाले से रिकॉर्ड जो फराहम कर दिया हुआ है और वो जुडिशल रिमांड पर है। नैब को उनसे कुछ बरामद करना दरकार नहीं है, लिहाजा उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर करके उन्हें रिहा करने के अहकाम जारी किए गए। ये दरख्वास्त में इस्तेमाल की गई थी। अदालत ने ये दरख्वास्त जो केस की फाइल है उसको चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए किसी और बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश कर दी और केस की समाअत से माजरत कर ली। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात, आप हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे।